Good morning, students. Welcome to English class and open your textbooks. Unit number 8, page number 64. Today we are discussing a new chapter, Know Your Nation. Know Your Nation. Let us know here some flags are given. The question is flags of different countries are given below. Identify and tick the flag of India. Here 4 flags they given. Which is we tick which is our Indian flag. Okay, observe the 4 picture. The difference colors are same but flags are different. Okay, which one is our Indian flag? Okay, first one, tick, put a tick mark in front of first one. Okay, this is our Indian flag. Let us read. This is your chapter. Here your chapter is start Know Your Nation. Here the discussion between students and teacher in this chapter. Okay, the conversation between students and teacher. This chapter we are going to discussing about our nation. Okay, teacher. Tomorrow is August 15. Tomorrow is which day? August 15. All of you should come early by 7:30 a.m. It means morning 7:30. August 15. It means we celebrating which day? Independence Day. So here teacher was announcing to students by coming early at 7:30 a.m. Let us celebrate the day by hosting our national flag. So tomorrow we are going to celebrating the day with hosting the national flag. Ramya, here teacher was announced the announcement. Next student was asking question. What is that question? Teacher, what is the importance of August 15? Okay, Ramya is asking what is the importance of August 15? Teacher, a good question. Teacher was telling it is a good question. You have to know about August 15. ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು ಆಗಸ್ಟ್ 15 ಬಗ್ಗೆ. ವಿ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಬಿಕೇಮ್ ಫ್ರೀ ಆನ್ 15 August. We Indians free when August 15. Before that Indians were under in which rules? Britishers rules. Yes or no? ಬ್ರಿಟಿಷರ ಎಲ್ಲ ಮಾಡ್ತಿದ್ರು. ಸೊ ತಿಲಕ್, ಗೋಖಲೆ, ಭಗತ್ ಸಿಂಗ್, ಗಾಂಧಿ, ಸವರ್ಕರ್, ನೆಹರು, ಬೋಸ್, ಪಟೇಲ್ and others fought for many years to make India a free country. ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್. ನಾವು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಅವರ ರೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಿದ್ವಿ ಸರ್. ಅವರೇ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯಾನ ಪಾಲಿಸ್ತಿದ್ರು, ಅವರ ರೂಲ್ಸಲ್ಲೇ ನಾವು ಇರ್ತಿದ್ವು. ಸೊ ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ದು, ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರಿಂದ ನಮ್ಮನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದ್ದು ನಮಗೆ ಗೊತ್ತು. ಸರ್ ಇವರೆಲ್ಲರೂ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್, ನಮಗೋಸ್ಕರ ಎಷ್ಟೋ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಫ್ರೀಡಮ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. Next page, Rahim. Did they really have to fight? Here Rahim was asking next question. They really have to fight. Teacher, yes. They fought for our independence and were sent to prison. ಅವ್ರು ಯಾರಿಗೋಸ್ಕರ ಫೈಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು? They fought for independence of our country and they were went to prison. ಅಂದರೆ ಬ್ರಿಟಿಷರ್ಸ್ ಈ ಥರ ಮಾಡಿದ್ಗೋಸ್ಕರ they giving punishment to them. ವಿ ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ಅವ್ರನ್ನ ಯಾವತ್ತಿಗೂ ಮರಿಬಾರ್ದು, ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ನೆನೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಸೊ ವಿ ಮಸ್ಟ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ವೇಸ್. ನಮಗೋಸ್ಕರ ಅವರು ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ದೀಪಿಕಾ, ಟೀಚರ್ ವೈ ಡು ವಿ ಹೋಸ್ಟ್ ದ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್? ದೀಪಿಕಾ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದೀಪಿಕಾ ಕ್ವಶನ್. ಟೀಚರ್ ವೈ ಡು ವಿ ಹೋಸ್ಟ್ ದ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್? ಹಿಯರ್ ಟೀಚರ್ replying, flag means the nation itself. Flag means the nation itself. It represents our motherland. It represents our motherland. As a mark of respect to our country we are born in. We host the flag to show our gratitude.
Flag, it means nation itself. So we giving a respect to our flag and motherland. So ನಾವು ಕಂಪಲ್ಸರಿ ನಮ್ಮ ಮದರ್ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೂ ನಮ್ಮ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ಗೂ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಹಿಯರ್ ಟೀಚರ್ ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ವಿ ಆರ್ ಬೋರ್ನ್ ಇನ್, ವಿ ಹೋಸ್ಟ್ ದ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಟು ಶೋ ಅವರ್ ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್. ಗ್ರ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಸಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಸಮ್ವನ್. ಸೊ ನಮಗೆಲ್ಲರೂ ಇವರು ಫ್ರೀಡಮ್ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ತಾನೇ ನಾವು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಹೋಸ್ಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವು. ಅವರೆಲ್ಲರೂ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಇಷ್ಟು ಫೈಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಹಿಂಗಿರ್ತಿದ್ವಾ? ನೋ. ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಶೋ ದ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಹೋಸ್ಟ್ ದವರ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಮಾರ್ಗ್ರಿಟಾ. ಟೀಚರ್, ಅವರ್ ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಹ್ಯಾಸ್ 3 colors, saffron, white and green. ಟೀಚರ್, ಎಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಡು ಯು ನೋ ವಾಟ್ ದೀಸ್ ಕಲರ್ಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಿಯರ್ ದೇ ಶೋಯಿಂಗ್ picture of flag. First one is saffron and second one is white and third one is green color. In middle we can observe Ashoka Chakra. And teacher was explaining, yes. And do you know what these colors are represent? ಅಂದರೆ ಈ ಕಲರ್ಸ್ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತವೆ, ಏನು ಹೇಳ್ತವಂತೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಅಂತ ಟೀಚರ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. Next, teacher was explaining, saffron stands for sacrifice. Saffron color was stands for what? Sacrifice. It means sacrification. It means ಬೇರೆಯವ್ರಿಗೋಸ್ಕರ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತೀವಿ. ಎಸ್ ಆರ್ ನೋ? ಹಿಯರ್ ಅವರ್ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಆರ್ sacrifice their life to giving a freedom to us. So like that, sacrification. Okay. White for peace. ಪೀಸ್ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಶಾಂತಿ. ಓಕೆ, ಪೀಸ್ಫುಲ್ ಆಗಿರಬೇಕು. ಸರ್, ನಾವು ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಯಾವ ಥರ ಮಾಡಿದರು? ಏನಾದರೂ ಅಶಾಂತಿ, ಅಹಿಂಸೆ, ಅಧರ್ಮದಿಂದ ಮಾಡಿದ್ರ ಸತ್ಯಾಗ್ರಹ? ನೋ, ಶಾಂತಿಯುತವಾಗಿ ಮಾಡಿದರು. ಸೊ ವೈಟ್ ಇಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಪೀಸ್. ಗ್ರೀನ್ ಫಾರ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ. ನಾವೆಲ್ಲ ಹೊಲದಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಲರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತೀವಿ? ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್. ಸೊ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗ್ರೋ ಅಪ್, ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗೋದು. ಗ್ರೀನ್ ಕಲರ್ ವಾಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದಟ್ ಪ್ರಾಸ್ಪರಿಟಿ. ಓಕೆ. ಹರ್ಷ. ಟೀಚರ್, ಆ್ಯಂಡ್ ದ ವೈಟ್ ಸ್ಟ್ರಿಪ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಚಕ್ರ. It is blue in color. Okay, in middle of the flag, in white color middle, we can observe strip, that is chakra. Okay. Jayashree. Teacher, what does the chakra signify? Here Jayashree was asking question, ಆ ಚಕ್ರ ಏನು ಸಿಗ್ನಿಫೈ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ, ಏನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ. ಟೀಚರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಸಿಂಬಲ್ ಆಫ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ವಾಟ್? ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ. ಸರ್, ನಾವು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಮಿಡಲಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ಅಶೋಕ ಚಕ್ರ. ಹೌ ಮೆನಿ ಲೈನ್ಸ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾವ್? 20. Middle of the Ashoka Chakra we can observe 24 lines. Okay. Abdullah. Other than a flag, are there any other symbols for our country? ಅಂದರೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್. ಸರ್, ನಾವು ಫ್ಲ್ಯಾಗ್ ಬಗ್ಗೆ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೀವಿ. ರಾದರ್ ದೆನ್ ಇನ್ನೂ ಏನಾದರೂ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಇದಾವ ನಮ್ಮ ಕಂಟ್ರಿಗೆ ಅಂತ ಅಬ್ದುಲ್ ಕ್ವಶನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾನೆ. ಟೀಚರ್, ಎಸ್. ಅವರ್ ನೇಷನಲ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್ ಈಸ್ ಟೈಗರ್, ಅವರ್ ನೇಷನಲ್ ಬರ್ಡ್ ಈಸ್ ಪಿಕಾಕ್, ಅವರ್ ನೇಷನಲ್ ಫ್ಲವರ್ ಈಸ್ ಲೋಟಸ್. ಎಸ್ ಸರ್, ನಾವು ಈ ಥರ ನಾನು ಸೋಷಲಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬರೆಸಿದ್ದೆ. ನೇಷ್ನಲ್ ಆ್ಯನಿಮಲ್, ನೇಷ್ನಲ್ ಬರ್ಡ್, ನೇಷ್ನಲ್ ಫ್ಲವರ್. ಸರ್, ಅವೆಲ್ಲ ನೇಷ್ನಲ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್. ಅಪರ್ಣ. ಟೀಚರ್, ಅವರ್ ನೇಷನಲ್ ಆಂಥಮ್ ಈಸ್ ಜನಗಣಮನ ಆ್ಯಂಡ್ ಗುರುದೇವ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್ ರೋಡ್ ದಿಸ್. ಸರ್, ಅವರ್ ನೇಷನಲ್ ಆಂಥಮ್ ಈಸ್ ಜನಗಣಮನ. ಹೂ ರೋಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್? ಗುರುದೇವ್ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ಠಾಗೋರ್. ಟೀಚರ್, ಗುಡ್. ಹ್ಯಾವ್ ಯು ನೋಟಿಸ್ಡ್ ಅವರ್ ನೇಷನಲ್ ಎಂಬ್ಲಮ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಕರೆನ್ಸಿ? ನಮ್ಮ ಕರೆನ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನೇಷನಲ್ ಎಂಬ್ಲಮ್ನ ನೋಡಿರಾ ಅಂತ ಟೀಚರ್ ವಾಸ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್. ಜಯಶ್ರೀ, ನೋ ಟೀಚರ್. ನಾವು ನೋಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ನೇಷನಲ್ ಎಂಬ್ಲಮ್ನ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಜಯಶ್ರೀ ಟೇಕ್ಸ್ ಔಟ್ ಎ 100 rupee note and show the national emblem. This is the lion capital with a chakra
flanked by a horse and bull taken from the Sarnath pillar of Ashoka the Great. The teacher was explaining about next national symbol was national emblem. This is the lion capital with a chakra flanked by a horse and bull. ನಾವು ಸೋಷಲಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ನೇಷ್ನಲ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬಂದಾಗ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ದ ಗಿವೆನ್ ಬ್ರೀಫ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ emblem. Yes or no? This was taken from the where Sarnath pillar of Ashoka Chakra. You have 100 rupees note and you can observe easily. Here I don't have old 100 rupees note and now I have 500 rupees note. You can observe here national symbol was the given. Yes or no? This is 500 rupees note. If you have old 100 rupees note, you can observe they given in middle very big size of national emblem. Okay, here they given national emblem. You can see here in middle of the flanked by a horse, and bull, and middle the given chakra. Sir, no? Are you observing? ಚಕ್ರ ಕಾಣಿಸ್ತಿದ್ದೀನಾ? ದಿಸ್ ಈಸ್ ನೋಟ್. And notes they given like that, and you have observed also coins they given national emblem here. Okay, this is our national emblem. This was taken from where? Sarnath pillar. ಎಲ್ಲ ನೋಟ್ಸ್ ಮೇಲೇನು ಕಾಯಿನ್ಸ್ ಮೇಲೆ ನೀವು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿದರೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಂಬ್ಲಮ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅರ್ಜುನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಟೀಚರ್, ಐ ಡಿಡ್ ನಾಟ್ ನೋ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ನೌ ಆನ್. ಐ ವಿಲ್ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮೈ ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ಓನ್ ಮದರ್. ಹಿಯರ್ ಅರ್ಜುನ್ ವಾಸ್ ಟೆಲಿಂಗ್ ಟು ಟೀಚರ್, ಅಯ್ಯೋ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನನಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಓನ್ ಕಂಟ್ರಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತಿಂದ ಐ ಲವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅವರ್ ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಲೈಕ್ ಮೈ ಓನ್ ಮದರ್. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಅಮ್ಮನ ಯಾವ ಥರ ಪ್ರೀತಿ ಮಾಡ್ತೀವೋ ಅದೇ ಥರ ನಮ್ಮ ಮದರ್ ಲ್ಯಾಂಡನ್ನು ಪ್ರೀತಿಸ್ತೀನಿ ಅಂತ ಅರ್ಜುನ್ ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ಟೀಚರ್, ಗುಡ್, ವಿ ಶುಡ್ ನಾಟ್ ಓನ್ಲಿ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸಿಂಬಲ್ಸ್ ಬಟ್ ಆಲ್ಸೋ ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ದೆಮ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ಯೂಸ್. ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅವೆಲ್ಲ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಬ್ಯಾಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಅವೆಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟೋಗಿರ್ತವ. ಸೊ ಅದರಿಂದನೂ ನಾವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಟೀಚರ್ ವಾಸ್ ಟೆಲ್ಲಿಂಗ್. ವರ್ಷ, ಐ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಎಟ್ ಅಟೆನ್ಷನ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಅವರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಥಮ್ ಈಸ್ ಬೀಯಿಂಗ್ ಸಂಗ್. ಅಂದರೆ ನಾವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅಂತ ಆಡ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್. ಅಟೆನ್ಷನಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಅವರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆ್ಯಂಥಮ್. ಓಕೆ ಟೀಚರ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಫೈನ್. ಈವನ್ ದೋ August 15 is a holiday, we can pay tribute to our country by taking an active part in national festival. ಅಂದರೆ ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಹಾಲಿಡೇ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಟೇಕ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ showing a respect and doing some work related to our nation. Students, we love our country, we are proud to be Indians. Teacher, now let us all say Jai Hind. Students, Jai Hind. Okay students, in this chapter they given information about our national symbols. Okay, national flag, national anthem, and how many colors are there in our national flag. ಈ ಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಸೊ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆನ್ಸ್ ಡೇ ವಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಟಿಂಗ್ ಆನ್ August 15, 1947. ಅವತ್ತಿನ ದಿನ ಅಷ್ಟೇ ನಾವು ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಕೊಡೋದಲ್ಲ, ವಿ ಶುಡ್ ಗಿವ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ಅವರ್ ಕಂಟ್ರಿ ಇನ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಡೇ, ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿ ಮಿನಿಟ್ ನಾವು ಕೊಡಲೇಬೇಕು. ಸೊ ಎಷ್ಟೋ ಜನ ನಮಗೋಸ್ಕರ ಫ್ರೀಡಮ್ ಫೈಟರ್ಸ್ ಅವ್ರ ಲೈಫನ್ನೇ ತುಂಬ ಕಷ್ಟದಲ್ಲಿ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಹೋರಾಡಿ ಇವತ್ತು ನಮಗೋಸ್ಕರ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀಡಮ್ಗೋಸ್ಕರ ಅವರೆಲ್ಲರ ಜೀವವನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ದೆಮ್
and we show our respect, and we should give respect to them always. Okay, students, I hope you all of you understood this chapter.